Kere sambai chano, ejini ottering halong bayrim mendik, tabuhung tepshil chibayna. Ungurustung tollu horogin torish, otturbur, choringans emit porhangni tottur, emdrich. Otturbur, tuni ugip uinshich, tund buhne taatgang, itgelir emdrich kasno. Itgel gechiwe, emit 하길차 개치길치 벌노. 빛날 철인간지 에미트 벌항대가 오르길치 도톤 하릴차 벌노. 벌항대가 도톤 하릴차 함딩 초활 호일 아락잠볼 벌항니 욱바 잘비랄 바이가. 철인간지 에미트 벌항바 철인간지 아브라그치 예수스 христэд итгэдэг бид нар өдөр бүр Бурханы үгийг уншиж, сонсож, Бурханы үгийг тунгаан бодож, Бурханы үгийг бодит амьдралдаа хэрэгжүүлэн амьдрах ёстой байгаа. Бас бид нар бүх зүйлээ бүтээгч, чахирагч, аврагч Бурханда даатгаад түүнээс залбирах ёстой байгаа. Бурханы үг ба залбирал бол алива нэгэн шашинник ёс биш. 철인간지 에밋 Бурхантэй가 дотун харилцж түүний дотор амьдрч түүний ивэл юурлоор түүрэн амьдрах хамгийн чухал та бидний бодит итгэлийн амьдрал байгаа. өнгөрсөн 5 сард бол бид нар гэр бүлийн тухай Бурханы үгийг хамт судалсан байгаа. гэр бүл бол Бурханы байгуулж өгсөн хамгийн анхны байгууллага байгаа. гэр бүлийн ад жаргал бол гэр бүлийг бүтээсэн Бурханаас ирдэг байгаа. Та нарын үр хүүхдүүд ч гэсэн Бурханы шагнал, Бурханы өв, Бурханы та нарт даалгасан өв гэдгийг та нар мартаж болохгүй. Бид нар өдөр бүр Бурханы дотор ад жаргалтай гэр бүл болохын тулд Бурханаасаа залбирч гэр бүлийн бүх гишүүд Бурханаас авсан үүрэг хариуцлагыг итгэмжид сахин биелүүлэх ёстой байгаа. өнгөрсөн 4 сард бид нар хуучин гэрээ Леви номын номлыг 6 удаа сонсон байгаа. өнөөдрөөс эхэлж дахиад хуучин гэрээ Леви номыг хамтдаа эзний өдөр болгон судлах болно. өнгөрсөн 4 сард хамт үзсэн Леви номыг дахин товчхон давтах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. хуучин гэрээ 39 номын дотор уншиж ойлгоход хамгийн хэцүү хүнд санагдах ном бол Леви ном
바이가 레위 놈드 타길지 아리우스가 요스 바이린 어트루드 벌항 모시기를 담절지 옥성 호일 바이가 레위 놈민 호일 벌 어떤 것은 거룩명 두루붕조 가르칠린 우문 우국대성 호일 버긋 벌항리 선거성 이브리 운데스팅 욱성 호일 오치라스 훈 사나가스 아락구이 바이가 레위 노모로 담졸지 빛날 레위 놈벌 히추 훈드 놈비시 벌항리 돋도록 야지 이틀 아리용 엠드랄라라 엠드락 도하에 빛날함드 소락 볼룸지대 바이가 호칭겔의 레위 놈게치 유해 닉두일은 레위 놈벌 벌항리 게레니 아르투뭉드 옥성 호일 바이가 어느 때로서 고른명 두루붕조 가르칠 우문 벌항 아브라함인 우르 어떤 보여 벌항리 선거성 이브리 운디스닉 두루붕종 고친 질링 에기프틴 보울치롤로스 아브르치 철룰치 가르치 벌항리 옥성 수바 적임발라라 벽하성 가난 노탁으로 아와치스베가 벌항 두루붕종 고친 질링 에기프틴 보울치롤로스 아버리성이 따라 벌항리 아르투무닉 시나이 올드 허틀릉 다골치 일승백 되게 게텔렐 아론 유싱 타우 저러가또걸 블랙트 벌항 에기프테스 아버리치 가라가성 이스라엘ite 게레 바이골스메가 히립 타날 어또 미니 도올 가버테 다같이 미니 게렉 사익 아와스 타날 북 아르투무니 돈닥 미니 우닛 움치 벌나 어치른 북 델히 미니 타날 나닷 타킬칭 항트 올스 아리용 운데스팅 벌록 벌너 인 옥식 치 이스라엘링 허부구딧 힐 키치 벌항 모시드 도샤스메 타날 나닷 이트키치 미니 도 홀로이 도올가버테 다그치 나다스 에미치 나다스 이트킹 다그불 타날 미니 아르투뭉 벌그너 미니 우닛 움치 벌너 북 델히 미니 타날 나닷 타케칭 항트 올스 아리용 운데스팅 벌록 벌너 키치 벌항 이스라엘 때 게레 바이골성 바이가 벌항 이스라엘 때 게레 바이골스 나라 시나이 올란디 모시기를 담졸지 호일 옥승 바이가 레비 노밍 네기스 호린 덜로 또걸 블랙벌 벌항
시나이 오올란델 모세길 담줄지 호일 욱승배가 레위 내긴 내근 에진 오일절틴 마이컹 도트로스 모색 도등 툰 아일딱다 벌항 호랄링 마이컹 오일절틴 마이컹 의르르 힐불 아리용 아스르키치 내리뜩 벌항 시나이 오일 바리치 버스거승 벌항테 오일짝 가쩔 벌록 오일절틴 마이캉 도트로스 모셋 레위 노믹 호일 토샬릭 욱승배가 레위 호린 돌록인 고친 두루부트 에트길은 이스라엘린 허부구댓 조련랑 시나이 오올란딜 모세 에진 토샤성 토샬롯 벌로에 아멘. 레위 내긴 넥불 레위 노밍 함링 엑니 이실베가 레위 노밍 어린 돌로깅 고친 두루벌 레위 노밍 술링 이실베가 티모치라스 레위 nom벌 벌항 시나이 오올딜 바리치 보스거승 오일절틴 마이캉 보여 아리용 아스탈 도트루스 모세게를 담절지 벌항니 게레니 아르투무 볼록 이스라엘 토샤성 토샬 아이가 레위 nom벌 시나이 오올란텔 벌항 모세게를 담절지 벌항니 게레니 아르투무 볼록 이스라엘 토샤성 토샬 호일 배가 레위 노밍 골 세티분 유의 개별 벌항 에진 아리용 오치라스 미니 게레니 아르퉁 볼록 타나르 직성 아리용 발통 타나릭 에깁티스 가르치 출룰치 아브리성 벌항 아리용 오치라스 타나르 직성 아리용 발통 끼치 벌항 도샤성 배가 레위 아론 유싱 네기스 호이른드 에진 모셋 아일딱다 이스라엘링 허부구딩 다이얼 호틀 두뭉테 예링 타나린 벌항 에진 비 아리용 오치라스 타나르치 아리용 발통 타나린 벌항 타나릭 아보리승 벌항 타나릭 에깁티스 출룰승 벌항 타나릭 성공 도승 벌항 아리용 오치라스 타나르 직승 아리용 발통 끼치 벌항 도샤승 배가 벌항 아리용 벌항니 아리용 아르퉁 아리용 보스 베이치 벌고 있대 벌항 아리용 아이뜨고 오치라스 벌항니 성공 도드승 벌항니 아르투뭉치 아리용 배가 여스테 배가 디모치라스 레위 nom벌 벌항니 성공 도드치 벌항니 아브랑 출룰승 벌항니 아르퉁 벌항 아리용 발뜨긴 아뜰 아리용 발퉁 끼치 토샤성 벌항니 토샬 배가
레위 놈들 Бурханы ард түмэн хэрхэн ариун байх тухай Бурхан маш тодорхой тушаасан байгаа. Бурханы ард түмэн Бурхан эзэн ариун байдгийн адил хэрхэн ариун байх вэ? Бурхандаа ойлдох. Бурхандаа ойлдох. Гэрэл ороо ойлдохгүй. Бид нар гэрэл дотор явах боломжтой. Гэрэлээс холдож харанхуйроо ойлдохгүй. Бид нар гэрэлтэх биш харанхуй дотор явхаас аргагүй байгаа. Бидний хичээл зүтгэл, бидний хүсэл эрмэлзэл, бидний жолиос тэмчлэр ариун болох биш. Бид нар өдөр бүр ариун Бурханд ойлдохгүй. Бурханы ариун байдлыг түүнээс хүлээж авах болно. Тийм учраас Бурханы ард түмэн ариун Бурханд өдөр бүр ойлдохгүй. Бурханы ариун байдлыг Бурханаас авах болно. Тэгвэл яаж Бурхан ойлдох вэ? Реви номд тахиллаар дамжуулж Бурханд ойлдох болно. Шаталт тахил, эдийн өргөл, эвийн тахил, нүглийн тахил, нөхөн төлбөрт тахил, өдөр бүр цаг үргэлж таван тахилыг Бурхандаа өргөж, Бурхандаа ойлдох, Бурхантайгаа дотн харилцаа байгуулах боломжтой байсан. Харин тахил өргөхгүй, заавал тахилчаар дамжуулж Бурханд ойлдох ёстой байсан. Бас баярын өдрүүд байгаа. Дээгүр өнгөрөх баяр, Давидын баярын өдөр, Майхан баяр өдөрт Бурханы ард түмэн жилд 3 удаа тусгай онцгүй 7 хоног Бурхандаа журиулж, бүрэн Бурхандаа ойлдож, бидний аварсан Бурхан, бидний чөлөөлсөн Бурхан, хоол хүнсээр хангаж өгдөг Бурхан, бидний сахан хамгаалдаг Бурхандаа бүх хүнээ журиулж, 7 хоногийн турш Бурханыг тунган бодож, Бурханы үгийг аваад Бурханы дотор баярлах баярын өдрүүдийг тэмдэглэсэн байгаа. Реви номын 1-с 10 дугаар бүлэг, Реви номын 16 дугаар бүлэг, Реви номын 24, 23, 25 дугаар бүлэг Бурханы ард түмэн тахиллаар дамжуулж, тахилчаар дамжуулж өдөр бүр Бурханд ойлдох бүрэн боломжтой байсан төдийгүй жилд 3 удаа онцгүй 7 хоног Бурхандаа бүрэн журиулж, баярын өдрүүдийг тэмдэглэснээр Бурхандаа ойлдох байсан. Бурхандаа ойлдох, гэмшиж, гэмээсээ эргэж, ариун Бурханы өмнө ариун жогсохын тулд тэмүүлж, хүсэн эрмэлзэж Бурханы өмнө очдог байсан байна.
Бурханы ард түмэн яаж Бурхан ариун байдгийг адил ариун болохгүй. Хүний хичээл зүтгэл, хүний шийдвэр, урам зориг хүч гаргахаас өмнө бид нар Бурхандаа ойлдох хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь Бурханы ариун ард түмэн ариун амьдралаараа амьдрах ёстой байгаа. Левийн номонд 19 дахь хууль ариун хоол хүнс ба бузар хоол хүнс бас бэлгийн харилцаанд ч гэсэн бид нар ариун байх хэрэгтэй. Бусадтай харилцаанд чи ариун байх хэрэгтэй. Бид нар ариун амьдрахын тулд Бурхандаа итгэн найдаж түүний үг тушаалыг дуул гавартай дагах ёстой байсан. Тийм учраас Левийн номоор дамжуулж эзэн Бурхан ариун байдгийг адил Бурханы гэрээний ард түмэн Бурханаар аврагдсан түүний хөвгүүд хэрхэн ариун байхгүй гэвэл Бурхандаа ойлдох, Бурхандаа итгэн түүний үг тушаалыг дуулгавартай дагах ариун амьдралаараа бид нар ариун байх боломжтой гэдгийг эзэн сануулсан байгаа. Есүс Христ ба Левийн ном. Левийн номыг Есүс Христ бүрэн биелүүлсэн байгаа. Хуучин гэрээний үе тийм ээ. Тахилаар дамжуулж, тахилчаар дамжуулж Бурхандаа ойлдох боломжтой байсан. Тийм ээ. Яагаад Бурхан Синай уулан дээр Мосегээр дамжуулж Израилийн хөвгүүд тушаасан номыг Леви гэж нэрлсэн бэ. Леви гэвэл тийм ээ тахилчин удаан бол тийм ээ Ароны хөвгүүд боёо Леви овог байсан. Тийм учраас хуучин гэрээний үед Бурханы ард түмэн ариун Бурхандаа ойлдож өдөр бүр ариун амьдрахын тулд тахил ба тахилч маш чухал үүрэгтэй байсан. Ялангуяа Ибрийн номд Бурхан Мосегээр дамжуулж Бурханы ариун ард түмэн хэрхэн ариун байхыг тушаасан бол Шинэ гэрээ Ибрийн номд хуучин гэрээний Бурханд ойлдох тахил ба тахилчин үүргийг Есүс Христ бүрэн төгс биелүүлсэн гэдгийг Ибрийн номд маш тодорхой тайлбарсан байгаа. Бид нар бол хуучин гэрээ бол амралт, шинэ гэрээ бол биелэлт гэдэгт итгэдэг байгаа. Хуучин гэрээний
тахил ба тахилч ирэх аврагч Есүс Христийг гэрчилдэг гэдгийг Ибри номын 1-ээс 13 дугаар бүлэгт маш тодорхой бичигдсэн байна. Үүнээс хамгийн чухал хоёр ишлэлийг авч үзье. Ибри 9:12-д тэр Яманы болоод тугаалын цусаар бус харин мөнхийн жолилтыг агуулan өөрийнхөө цусаараа ариун газарт нэгмөсөн бүгдийн төлөө орсон байгаа гэсэн. Хуучин гэрний Мошегийн хуулийн дагуу, Леви номын хуулийн дагуу Яманы болон тугаалын цусаараа өдөр бүр гэмийн төлөх тахил, нүгүлийн төлөх тахил, шатгалт тахил, эбийн тахил өргөж бурханд өртөж байсан бол харин Есүс Христ өөрийнхөө цусаараа ариун газарт нэгмөсөн бидний төлөө жагалмай чөвдөрлөгдөн нас барснараа болоод мөнхийн жолилтыг бүрэн төгс биелүүлж өнөөдөр бид нар тахиллаар бурханд овдог биш. Есүс Христээр дамжуулж бурханд ойртох болсон байгаа. Тийм учраас хуучин гэрний тахил бол ирэх аврагч Есүс Христийг гэрчилдэг бөгөөд Есүс Христ жагалмай цусаараа бидний гэм нүглийг бүрмөсөн уучлж ариусгаж бурхантэйгээ эврүүлж өгсөн байгаа. ялангуяа хуучин гэрний тахил ба Есүс Христ ямар харилцаа холбоотой гэдгийн талаар Ибри 9:10 дугаар бүлэгт маш тодорхой бичсэн байна. Бас Есүс Христ бол тэрүүн тахилч байгаа гэж Ибри номд 13 удаа тэмдэглэсэн байна. Ибри 4-ийн 14-аас 16-нд иймэд тэнгэрт заларсан агуу тэрүүн тахилч бол бурханы хүү Есүс бидэнд байгаа тул хүлээн зөвшөөрдөг итгэлээ бат баримтлаа. Есүс Христийг агуу тэрүүн тахилж гэж байсан. Учир нь бидэнд байгаа нь бидний бүхтлийг өрөвдөх эс чадах тэрүүн тахилч бос. Харин нүгэлгүй атлаа бүх талаараа бидэн шиг соригдсон нэгэн билээ. Есүс Христ өөрөө тэрүүн тахилч төдийгүй өөрийгөө нүглийн тахилын өргөл болгон өргөснөр бүрмөсөн мөнхийн жолилтоор биднийг аварж биднийг бурхантай эврүүлж өгсөн байна. Тийм учраас хуучин гэрний үед бурханы ард түмэн тахилаар дамжуулж тахилчаар дамжуулж бурхандаа ойртдог байсан бол өнөөдөр бид нар Есүс Христээр дамжуулж түүний жагалмай үхлээр дамжуулж бурханы өмнө ойртох боломжтой болсон байна. Тийм учраас Леви ном бол
амралт 신결의 이브리 논벌 예수 그리스도를 담죠. 비엘렉성 보듯 운인이 달불성 벌러도 디모처스 호칭결의 레위 놈이 신결에니 이브리 놈때 하리 초울지 우치불 호칭결의 신결의 암물랄트 바 비엘팅 하리자 일루 생 얼고 벌름지대 배가 다라깅 초할 세tem만 타길 바 무르글 배가 호칭결의 레윗 내기스 돌로 또가르 불렛 타붕 툴링 타길 비치드성 배가 타길 볼팀에 보르항 저리올지 알떨 훈디티길 으르그 타길 개별팀에 흉 저리올슨 비시 호칭게리니 오이폴 보르항니 아르투무 모시기 홀린다고 타길 으르득 발상 하린 신게리니 오이 빛날볼 예수 그리스도 초링 간치 작은 마인 타길라 으리고 으르그치 빛날 다흥다흥 타길 으르그 여섯구이 벌고치 어느 때 빛날 예수 그리스도를 담지 예수 그리스도 이뜨길래 벌항다 알딸 훈디티를 으르긴 볼 빛날 무르글 으르그득 배가 디모처러스 호칭게리니 타길 바 신게리니 무르글 볼 벌항다 조리올지 벌항다 알딸이 으르그치 벌항다 옳트치 벌항태가 도톤 하릴착 이틀링 여스볼 무르글 기치지 말라 타붕 들린 타길배가 샤탈트 타길볼 레위 닉두리 플리피성 샤탈 타길볼 때문에 벌항닉 바일로 올라가 절고 으뚜르부 바행가 타길 으르그득 배성 배가 비인착 야라 야물 엠나라 야물 아라가라 야치 타길 으르승 토하이 델기림구이 탈브락 벌름치구이 하림 야마르 절로고로 샤탈 타길 으르그치 발스닉 얼군 초갈 배가 디모치라스 어느 때를 타비트니 무르글 직성 호칭게르니 샤탈 타길림 오탁 오치 아딜 비트니 무르글루르 담졸치 볼항닉 바일로울치 볼항다 조리올치 알타르 훈디티길 어르그득 배가 레위 홀도르 플레트 이띵 어르글릭 비성 이띵 어르글 기주에 홀 혼셀의 한갓 육성 볼항다 달라흐 이띵 어르글 볼 때문에 초스구이 우르 다리아니 어르글 배서 디모처럼 볼항니 아르투무 이띵 어르글루르 담돌치 으뜨르부르 볼항다 달라흐스나 일르히지 비트니 엠드락 푹 헤릭책 한갓 우득 볼항다 달라흐라 어르득 배서 어느 때를 비트니 무르글 직성 볼항니 바일로락 트띠꾸이 비트니 엠드랄랭가 푹 헤릭책 한갓 육성 볼항다 달라흐 절고 볼항다 타길 어르득 배가 고르토가는 타길만 에빈 타길 배가 에빈 타길 볼 때문에 하릴 차니 얼굴 기지 볼항 때 도톤 하리치지 보스트 때 도톤 하리치지 에빌리킨 토트 얼굴 배상
이런 эбийн тахил болтмэ талархлын зорилгоор өргөдөг байсан. Бас бурхантай би илүү дотоод харилцаатай болох сайн дурын эбийн тахил байсан. Бас бурхандаа амрал та өгөх. Би ингэж 알뜰쇼, таныг 알뜰쇼, таныг дагах болно гэж амрал та өгөх зорилгоор эбийн тахил өргөж байсан. өнөөдөр бидний мөргөлд ч гэсэн талархал, тийм ээ, сайн дурын бурханы би итгэлээр амьдрах болно гэж бурхандаа амрал та өгөх болно шүү дээ. 누굴린 тахилбол гэмших, гэм 누굴린 уучлалын төлөө өргөдөг тахил байсан. бид нар эзний өмнө мөргөл өргөх үед чин сэтгэлээсээ гэмшиж бурханы өмнө мөргөл өргөдөг шүү дээ. тав дахь нөхөн төлбөрийн тахил бол тийм ээ 5, 6 дугаар бүлэг биш. Энэ бол гэмших төдийгүй хариуцлага. нөхөн төлбөр тахил бол бурханы ариун газарт эсвэл бусдад хохирол гаргасан үед хохирлыг барагдуулж тавийн нэг хэмжээд нэмж өгөх. ер нь 누굴린 төлөх тахил, нөхөн төлбөр тахил бол хоёулаа гэм 누굴린 уучлалын төлөх өргөдөг тахил байсан. 누굴린 төлөх тахил бол тийм ээ бурханы хуулийг зөрчилсөн ч юм уу, дуулгапахгүй байсан ч юм уу, энэ 누굴린 төлөө. харин нөхөн төлбөр тахил бол тийм ээ 누굴 үйлдсэн төдийгүй тодорхой нөхөн төлбөр төлөх ёстой гэм 누굴ийг ирж байна. ингэж хуучин гэрийн үед 레위 номын хуулийн дагуу бурханы ард түмэн 5 төрлийн тахилыг өргөж бурхандаа уйлтж, бурхандаа зориулж, бурханыг алдаршуулж ариун бурханы өмнө очдог байсан. өнөөдөр бид нар Есүс Христээр дамжиж бурханд очдог. өнөөдөр бид нар ямар амьтны цусаараа тахил өргөдөггүй. яагаад Есүс Христийн загалмай цусаараа бид нар бурханы өмнө ойртох боломжтой болсон. тийм учраас бид нар Есүс Христээр дамжиж бурхандаа мөргөл өргөснөөр бурхандаа ойртож бурхандаа бүхнээ зориулдаг байгаа. тийм учраас шаталт тахил, эдийн өргөл, эбийн тахил, 누굴린 тахил, нөхөн төлбөрийн тахилын бүх учир утга санаа зорилго бол өнөөдөр бидний мөргөлд сэнгэлсэн байгаа. хуучин гэрийн үед тахилаар дамжуулж, тахилчаар дамжуулж бурхандаа ойртож бурхантайгаа дотн харилцдаг байсан. өнөөдөр бид нар Есүс Христээр дамжуулж мөргөл өргөснөөр бурхандаа ойртож түүнтэй дотн харилцах болно. тийм учраас хуучин гэрний 레위 номын 5 төрлийн тахилын утга учир зорилго өнөөдрийн бидний хүндэтгэл мөргөлд шингэсэн байх ёстой гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Урам 12-ын нэгэнд иймд
ах 두 나라 Бурханы өрөвч сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн хүсье. Өөрөөсдийн биеийг Бурханд тааламжтай эмит ариун тахил болгож өрөг. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл байна гэж. Өнөөдрийн бидний мөргөл бол тийм ээ. Бурханд тааламжтай эмит ариун тахил сүнслэг мөргөл зөвхөн эзний өдөр төдийгүй бидний бүх амьдрал эмит тааламжт ариун тахил болж бидний бүх амьдрал Бурханы өмнө сүнслэг мөргөл болох ёстой байгаа. Хуучин гэрний үед Бурханы ард түмэн тахилаар дамжуулж Бурханы өмнө очдог байсан. Өнөөдөр бид нар мөргөлөөр дамжуулж, сүнслэг мөргөлөөр дамжуулж, Есүс Христээр дамжуулж, өдөр бүр Бурханд ортож, түүнтэй дотн харилцах боломжтой болсон байгаа. Өнөөдөр нөхөн төлбөрийн тахилын тухай товчхон үчээд өнөөдрийн номлол хичээл өндөрлөх болно. За, нөхөн төлбөрийн тахил ба нүглийн тахил хоёулаа гэмшиж гэм нүглийн уучлалын төлөө өргөдөг тахил байсан. Харин нөхөн төлбөрийн тахилын онцлог маань гэм нүглээс болсон хохируулыг барагдуулах ёстой тахил байсан. Нөхөн төлбөрийн тахилын тухай Леви 5:14-с 6-гийн 7, 7-гийн 1-с 10 бичсэн байна. Гэм нүглийн уучлал ба нөхөн төлбөрийг төлөх тахил байгаа. 5:15 эзний ариун 주신 эсрэг 하르시오 사남스럽고 гэм үйлдэх. ялангуяа эзний ариун 주식 주의 бус хүрснээр 사남스럽고 хүрснээр эвдрэх ч юм уу хохирол гаргасан үе. 5:17 эзний хийхийг хориглосон зүйл шиг аль нэгийг үйлдэх аваасаа гэсэн. Тийм учраас нөхөн төлбөрийн тахил бол тийм ээ. Эзний ариун зүйлс ба ариун өргөнд 사남스럽고 хүрж хориглосон зүйл шиг 주의 ёсоор хүрж хохирол гаргасан үед нөхөн төлбөрийн тахил өргөдөг байсан. 6-гийн 24-нд зөвхөн Бурханд төдийгүй хэрэг хүн эзний эсрэг нүгэл үйлдэн итгэл эвдэж өөрөд нь хатгалуулсан болон гард даатгсан эсвэл хургайсан зүйлээр хөршөө бэхлэг эсвэл хөршөөсөө лой бартан авахсан эсвэл алдагдсан зүйл шиг олоод түүнийг тухайд хотал хийж хуурамч тангалсан хүнийг үйлдэж аваас этгэр зүйл шиг
알렉니스 누굴 울때 인칙슨 북들 위해 버스팅 эд байлагт хохирол гаргасан үед тийм учраас нөхөн төлбөрийн тахилбар эзний ариун өргө ба ариун зүйлс эсвэл бусдад алба нэгэн хохирол гаргасан үед өргөдөг байсан. Яаж нөхөн төлбөрийг төлөх вэ гэвэл тавийн 10 үүн дээр дахин 5-ны 1-ийг нь нэмж тахилчдаг. эзний ариун өргө ба ариун зүйлс хохирол гаргасан бол хохирлыг бүрэн барагдуулж дээрээс дахин 5-ны 1 нэмж тахилчид өгöd ариун өргө ба ариун зүйлсийг сэргэн засварлах явцтай байсан. За хүмүүст хохирол гаргасан үед ч гэсэн юу гэсэн бэ? Бүрэн эргүүлж өгөх хэрэгтэй. Хохирлыг барагдуулах хэрэгтэй. Зөвхөн хохирлыг барагдуулах төдийгүй түүн дээр дахин 5-ны 1-ийг нэмээд эзэмшигч өгөх ёстой байна. Ингэж нөхөн төлбөрийн тахил гэж нэрлэдэг нь нөхөн төлбөрийг төлөх ёстой гэм нүгэл үйлдэл зүгээр гэмших төдийгүй гаргасан хохирлыг төлж барагдуулах бас 5-ны 1-ийг нэмж өгөх хэрэгтэй гэж эзэн туушиж байна. Хуучин орчуулга бол нөхөн төлбөрийн тахилыг гэмийн төлөх тахил гэж орчуулж байсан. Ингэж нүглийн тахил, гэмийн тахил бол хоёулаа гэмшиж гэмийн уучлалын төлөө тахил өргөдөг байсан. нүглийн тахил бол алба нэгэн хохирлыг гаргаагүй тохиолдол. Харин нөхөн төлбөрийн тахил бол гэм нүглээс болж алба нэгэн хохирол гаргасан үед хохирлыг барагдуулж дээрээс 5-ны 1-ийг нэмж төлснөрөө гэмийг уучлагдах боломжтой байсан. Бид нар нөхөн төлбөрийн тахилын тухай Леви 5 дугаар бүлэг, 6 дугаар бүлэг, 7 дугаар бүлэгт маш тодорхой бичсэн байна. Бид нар алба нэгэн хохирол гаргасан бол заавал хохирлыг барагдуулах гэдэг. Хэн нэгэн хүний юмыг хулгай хийсэн гэдэг. Хэн нэгэн хүмүүс алба нэгэн хохирол гаргасан. Бурханы өмнө намайг уучлж өгөөрэй гэж гэмшиж залбирх төдийгүй бид нар хохирлыг барагдуулж нөхөж нөхөн төлбөрийг төлөх ёстой байгааг бид нар мартаж болохгүй. Матай 5-ын 23-24 иймээс чи тахилын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ах дүүд чинь байгааг санавал өргөлөө тахилын ширээний өмнө орхиод замаараа буч эхлээд
ах дүүтэйгээ эвэл дараа нь ирж өргөлөө өрөг гэж Есүс тушаасан байна. Бид нар Бурхантай эвлэхийг хүсэж байгаа. Бусадтай эвлэх ёстой байгаа. Өнөөдөр бид нар нөхөн төлбөрийн тахилыг өргөдөггүй байгаа. Харин Есүс Христ бидний бүх гэм нүглийн төлөө загалмай чөптөлөгдөн нас барсан учраас бид нар өнөөдөр нөхөн төлбөрийн тахил өргөдөггүй. Харин нөхөн төлбөрийн хуулийн утаг учрын дагуу бид нар Бурханы өмнө гэмшиг төдийгүй гаргасан хохирлыг төлж барагдуулж хүмүүстэй эвлэх ёстой байгаа. Энэ нь Бурханы хувь байгаа. Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлбөрийг төлж барагдуулахын тулд эмээ чөлөөс болгон өгсөн байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бид Есүс Христод нөхөн төлбөрийн тахил өргөх ёсгүй байгаа. Харин бид нар чин сэтгэлээсээ гэмшиг төдийгүй бидний гэм нүгэл алдаа дутагдлаас болоод бусдад юм уу Бурханда алива нэгэн хохирол гаргасан бол заавал нөхөн төлбөрийг төлж барагдуулж гаргасан хохирлыг өөрөө хариуцах ёстой байгаа. Өнөөдөр өнгөрсөн 4 сард 6-7 хоногийн турш үжсэн Леви номын сургаалыг товчхон дахин давталсан ба нөхөн төлбөрийн тахилыг товчхон хамт үжсэн байгаа. Бид нар Есүс Христээр дамжуулж өдөр бүр Бурхандаа ойртох болсон байгаа. Бид нар өдөр бүр Бурхандаа ойртох төдийгүй бусадтай зөв харилцаа байгуулах ёстой байгаа. Гэмшний гэдэг нь зөвхөн амаараа гэмших төдийгүй бусдад эсвэл Бурханы өмнө алива нэгэн хохирол гаргасан бол гаргасан хохирлыг төлж нөхөн төлбөрөөр барагдуулж бид нар Бурханы өмнө гэмших ёстой байгаа. Өдөр бүр Есүс Христээр дамжуулж Бурхандаа ойртдог юурэлтэй хүмүүс болох болтугай.